ایک میں ٹیکنیک کروانا چاہتا ہوں آپ کو, یہ بڑی پاورفل ٹیکنیک ہے. زندگی کے ایک واقعہ کو مختلف تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت کو NLP میں تہرا ادراک یا ادراکی پوزیشن کہتے ہیں. اب دیکھیے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 9 نظر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے جی 6 ہے, تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ وہ کہہ رہے جی 6 ہے, وہ کہتا ہے 9 ہے, وہ کہتا ہے 6 ہے, وہ کہتا ہے 9. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک, گڈ. تالی بجائیں جی, بہت. وہ اس کی پوزیشن میں جا کے دیکھے گا تو پھر ہے, وہ اس کی جگہ آئے گا تو پھر اسے 6 اب نظر یہ آئے گا, دیکھیے اور گا, اس کی جگہ آئے گا پھر 9 نظر آئے گا. اب دیکھیے گا, وہ کہہ رہے جی 3, وہ کہتے جی 4, وہ کہتے جی 3 ہے 4 ہے. اور ہم زندگی میں یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سوچتے نہیں ہیں, اور جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. اگر اس کی عادت تھی ڈائس پہ بولنے کی, میں نے اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچا, میں نے کہا نہیں آپ ڈائس رکھ لیں, اور اس نے رکھا, اور آج نہیں ہے. میں اگر پہلے دن پابند کرتا کہ نہیں ڈائس میں نے نہیں رکھنے دینی, تو کیا کنڈیشن ہوتی اور ہو جاتی. تو اس کا مطلب ہے اس نے میرے شوز میں آ کے سوچا, اور آہستہ آہستہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا. سو اگلی بات ہے کہ یہ 3 پرسیپچول پوزیشن کیا ہیں. کسی بھی ایک چیز کو 3 سچویشن میں لے کے جانا. مثال کے طور پر ابھی میں 3 لوگوں کو بلا لیتے ہیں ذرا, کسی ایک کو بلا لیں. نہیں, وہ کروانی ہے ڈیمانسٹریشن, ابھی دیتا ہوں میں. ایک دفعہ آپ نے اپنی پوزیشن میں سوچنا ہے, ٹھیک ہے, پھر دوسری جگہ جائیں گے تو آپ نے دوسرے یعنی 2 فریق ہے, جیسے میں ہوں, انہوں نے کوئی ہمارا کوئی ایشو چل رہا ہے, تو پہلے میں اپنی پوزیشن میں سوچ رہی ہوں, ٹھیک ہے, یہاں آ کر میں ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھ رہی ہوں کہ ان کا کیا خیال ہے, اور یہاں آ کر میں ایز اے آبزرور دیکھ رہی ہوں کہ دونوں میں سے کون ٹھیک ہے. پھر میرا ویژن براؤڈ ہوگا, اور مجھے اگر مجھے میری غلطی ہے تو مجھے پتہ چل جائے گی کہ میری غلطی ہے. اٹس اے ویری پاورفل ٹیکنیک, اٹس اے اور ویری بہت ویری, اچھی ٹیکنیک ہے, بہت زبردست. بلکہ میں نے تو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے اس کو. صورتحال کو صرف اپنے نقطے, جب فرسٹ پوزیشن میں ہوں نا تو پھر یہ کرنا ہے, صورتحال کو صرف اپنے نقطۂ نظر سے دیکھنا, اور اب پوری طرح سے منسلک ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. اور سیکنڈ پوزیشن میں کیا ہے, آپ نے جگہ چینج کر لینی ہے, اسی صورتحال کو کسی دوسرے شخص کے نقطۂ نظر سے دیکھیں, اس کی حقیقت میں قدم رکھیں, اس سے منسلک ہو جائیں, اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اس کے کانوں سے سنتے ہیں اور اسی طرح محسوس کرتے ہیں, یعنی اس کے شو میں جا کر سوچتے ہیں. جی, ایمپتھی. تھرڈ پوزیشن, پھر اسی صورتحال کو ایک غیر جانبدار شخص کے نقطۂ نظر سے دیکھیں, دوسرے 2 لوگوں کو دیکھنا, سننا اور معلومات جمع کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. See movie of yourself in first position and describe new information in a few words. See movie of yourself in second position as an other person and describe new information in a few words. See movie of yourself as an observer in third position and notice the behaviors of first and second person being aggressive, friendly, respectful, or one is being friendly at the other unfriendly and aggressive. Go back to the first position and replay the movie again with new information and behaviors. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ واضح ہے, کیونکہ میری ہر سلائیڈ اردو انگریزی میں ہے, تو وہ میں نے نا انگریزی والی ہائیڈ کر دی تھی, میں نے کہا ایک ہی بولنی ہے, تو یہاں پہ میں سوچ رہا تھا ہونا نہیں ایسے چاہیے, وہ اردو والی ہائیڈ ہو گئی ہے تو انگریزی والی رہ گئی ہے. ہر سلائیڈ کو میں نے بنایا ہوا ہے اردو انگریزی میں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. جب مجھے باہر بولنا پڑتا ہے تو پھر اسی کو انگریزی والے کو بول لوں گا, اور یہاں پہ بولنا پڑے گا تو اردو والے کو بول لوں گا. اگر بائی لینگویج ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. سو اب یہ ٹیکنیک ہے, اس ٹیکنیک کو اسٹیپ بولنے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے, کہ میں چاہوں گا عملاً کر کے دیکھتے ہیں. کسی جگہ پہ کسی کا کوئی اختلاف ہو, بیٹے آپ صدف کوئی ہیڈ مسٹر سے کوئی ایسی بات ہو, کوئی اختلاف ہو کسی بات کا, کوئی ہے ایسی وہ آف نہیں دیتی, چھٹی نہیں. اچھا, یہ عالمگیر مسئلہ ہے صدف, یہ ہر جگہ ایسا پھر ہے. ہم سوچتے ہیں ان کی جگہ پہ جا کے کہ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ کس کہ انہوں نے سارے اسٹاف کو لے کے چلے. دیکھیں نا وہ اپنے اس نے ایگزیکٹلی اس وقت ان کے بارے میں سوچ رہی تھی. اچھا, تو میں نے کہا کوئی اگر ایسی سچویشن تو ڈیمانسٹریشن دے دیتے ہیں.
उस सिचुएशन को आपने लेना है, जो पेनफुल हो उस सिचुएशन को लेना है, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो आपको पेनफुल लगेगा, फिर आपने दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फिर आपने तीसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए ऑब्जर्वर सोचना है, और फिर अपने आप को मशवरा देना कि मुझे क्या करना चाहिए, ये है इसका तरीक़ाकार। करना है? आ जाओ बेटे, 2 कुर्सियाँ रखनी पड़ेंगी। अब आप उस एक सिचुएशन को जहन में लेके आइएगा, पहले तो फैसला कर लें, होनी एक चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन कि जब कोई इख्तलाफ हुआ हो और आपके लिए पेनफुल हुआ हो। वैसे मैंने कभी इख्तिलाफ की नौबत आने नहीं दी। हैं? इख्तिलाफ की नौबत चले एक सोच ही है। सोच लिया तो बताया शेयरेबल है। जी अच्छा, बाज़ औक़ात को कहते हैं कि शेयरेबल नहीं है तो फिर भी एक्सरसाइज हो सकती है, तो क्या? ये था कि जब वो हमारी कज़न आएंगी थी फ्रांस से, तो मुझे था कि मुझे ऑफ मिल जाए तो उनके साथ ज़रा आउटिंग हो जाएगी, तो मैंने उनको सच सच बता दिया, तो उन्होंने एग्री नहीं किया, मुझे ऑफ नहीं दिया। तो मुझे इस बात का हुआ था कि मुझे ऑफ मिल जाता तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड। अच्छा चल ठीक है, अब आप जस्ट क्लोज योर आइज और इस सिचुएशन को रीप्ले करें। वही कुछ देख रही हैं जो देखा था, वही जगह, वही माहौल, वही लोग, वही सिचुएशन, इवन के टेम्परेचर, दिन कौन सा, वक्त कौन सा, ऐसे जैसे ये सिचुएशन इस वक्त हो रही है, और आप अपने अंदर एक पेन फील कर रही हैं, ओहो ये इस तरह कर दिया, इसने ज़्यादती की है, सारा कुछ इस अंदाज में सारा कुछ कर रही हैं। जब आप रीप्ले कर चुके हैं और नोटिस योर बैड फीलिंग, देन ओपन योर आइज़। अब आप इस सदफ को इधर ही छोड़ दें, ये इधर ही रह गई, और फिर आप इधर आइएगा इस चेयर पे। आप एक चीज़ नोट करें सब लोग, मेरे अल्फाज मैं किस अंदाज में बोल रहा हूँ, मैं उसकी विजुअल ऑडिटरी सब मोडेलिटी को बीच में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपके सीखने वाली बातें हैं कि मैं किस अंदाज में बोल रहा हूँ। अच्छा जी, जस्ट क्लोज योर आइज़। अब आप हेड मिस्ट्रेस हैं, अब आप उसकी जगह पे सोच रही हैं और आपके सामने सदा बैठी हुई है। अब आप उसी माहौल में, उसी जगह पर, उसी सिचुएशन में, नाउ यू आर द इंचार्ज, और अब इंचार्ज के बन के फिर आपको कैसे लग रहा है। नोटिस योर फीलिंग्स, देन ओपन योर आइज। ठीक है, अब तीसरा पोर्शन खड़े होकर कर लें। अब आप ऐसे इधर आ जाइए, इधर ही आ जाइए, क्योंकि वो आगे। अब आप एक उधर, एक पास हेड, एक तरफ हेड मिस्ट्रेस है, एक दफर सदफ है। अब आप जस्ट क्लोज योर आइज, बीइंग ए ऑब्जर्वर, कि आपने दोनों सिचुएशन को ऑब्ज़र्व किया, तो आप इसको क्या मशवरा देना चाहेंगे सदफ को कि वो इस पे अमल करे। आपने मेंटली ज़रा सोचिएगा कि वो क्या ऐसी बात होगी। और जब सोच चुके हैं, सोच लिया, और क्या ज़हन में आया? ये सोचा कि अब अगर वो नहीं दे सकती एज ए हेड, उनकी मजबूरी है, तो फिर मुझे उसका कुछ ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि छुट्टी भी ना ली जाए और काम भी हो जाए। ठीक है, अब ये जो बात सोचे ना, छुट्टी भी ना ली जाए और काम भी। मैंने एक्चुअल में ऐसा ही किया था, मैंने फिर फ्राइडे हाफ डे में उसको मैनेज कर लिया था। ठीक है ना। और फिर क्या करना है यहाँ बैठे फिर आके, अब ये है कि अब आपने ये करना है कि जो आपने बीइंग ए ऑब्जर्वर बात की, वो यहाँ पे रीप्ले करना है कि आप कर चुकी हैं, यानी आपने एडजस्ट कर लिया अपने आप को और रीप्ले कर चुके हैं। देन ओपन योर आइज़। अच्छा, अब सवाल ये, खड़े हो जाए ज़रा बेटा। सवाल ये है कि पहले आपको बैड फील हो रहा था इस सिचुएशन को, अब सोच के क्या लगता है? अब सोच के लग रहा है मेरा काम तो हो गया, चाहे नहीं हुआ लेकिन किसी और तरीके से हो गया।
काम हो गया लेकिन मतलब मैंने उसको प्लान चेंज कर लिया. ठीक है अगर मेरा फुल डे आउटिंग का प्लान था तो मैंने उसको हाफ में चेंज कर लिया था. ठीक है ना अपने आप को रिलैक्स रखा Flexibility. आ जाओ बेटे ये है फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई ये टेक्निक इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल अगर मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ तो मैं आपकी जगह पे भी जाके सोचूं कि अगर मैं उधर बैठा हूँगा तो क्या करूँगा ठीक है अभी टाइम और अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन पेश आए तो आप 3 पोजीशन में जाके खुद से सोच खुद लीजिए लेकिन जगह जरूर चेंज करिए. इसको आदत बना लें अपनी एवरीडे लाइफ में आदत बना लें मैं अगर यहाँ पे सोच रहा हूँ तो मैं बीइंग ऑडियंस भी तो सोच रहा हूँ ना अब इसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है ये टेक्निक ज़रा ध्यान से सुनिएगा. कारोबारी तनाज़ात हल करती है, सियासी तनाज़ात हल करती है, ख़ानदानी तनाज़ात हल करती है, अज़दवाजी तनाज़ात को भी हल करती है, बच्चों को बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार करती है, रवैये में लचक पैदा करती है, दूसरों के नुक्ते नज़र को समझने में मदद करती है, अपने नुक्ते नज़र की वजाहत हो जाती है, फ़रोख्त में इजाफ़ा करने में मदद करती है, गाहक को समझने में मदद करती है, कामयाबी के मौके बढ़ाती है और आपकी सोच और शऊर को वुसअत देती है.